زول تمزغة زول نتزي بسا زول ونزور طالب طهر الخاطر اللي كيدلو كان سلي بغاد شوكا تقري بردان تسوحي الصورة سيلا عتب تسيري تقري بردان تسوحي الصورة سيلا عتب تسيري يبرد الروح ذا جديد ماذا استفكار يبرد الروح ذا جديد ماذا استفكار ماذا استفكار ماذا استفكار ثدوغ في غلغشي حرام أطاس رجوغ الودد يزوران لك ياكد الزمان يولو أربي سلي دارك حكم لك ياكد الزمان يولو أربي سلي دارك حكم سوسم كان سوسم صبر يد قرار سوسم كان سوسم صبر يد قرار وين نور السين بين قاسدي شوار وين ورن معين قرن سمدن يزوار ملثيا وايد مسكين تزويتو ولكن ملثيا وايد مسكين تزويتو ولكن سوسم كان سوسم أرزنيت الزيف الانوار سوسم كان سوسم أرزنيت الزيف الانوار ونور نغرين ما يزمر ذي يحكم يباس ونور نزرين ما ذي فبريث ما يرقاس أمذن ورنس عيتيري هذيك تادي سداري أمذن ورنس عيتيري هذيك تادي سداري سوسم كان سوسم يزمر ذي يزلو يماس سوسم كان سوسم يزمر ذي يزلو يماس قبري عرقو ورو في غوارس تقسير
مشرقة بابو القبلة ومكني استفادي وين برقة غير غميطي جين شرقة استفادي وين برقة غير غميطي جين شرقة سوسم كان سوسم ما كان ديولي واغو خسير 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 صوتاكي من لحن ذو زواناكي بحن طلب طهر سير الدنيا زول لمس الخرمرة في اللون خنوي خن مثي طفران هاي الناس اللي زري نلزاير بعد تسجيل تنون تيزي بسا سيتور كلمة ذا تسعة ذو زغن ما هنا غربي ذو قوي لك يوند السوجد يوند نكا يثمديث بسا قطاس تمثال وغور هرا دنغال لك دين في قوان الحرمة اكيد دنزواريس لك ذو نازور نغ ام قران طلب طهر ده طهر العسلميني الزول في اللاكس الزول في اللونير كل يوم امشي ندور واحد يصلحوا شويه شويه لا مازال الخير رزات تيكت النظام تازيل الامار ونزورنا طلب طهر غير ثم ونزور طلب طهر تصداني نفقون نظن ارايلين ابدا يون يري مقرانا نغدا مقران ذا مشطوح دور ربي كي تشنا ونزور دالونيس اي تمقلات زعما في الدنيا سي لا بواط نوار دو موفمون ناسيونال نغا موسو اغلاو ذا يون يرويد يدرن القرب يعني من قار لا كريز بيربيرس ناشدا يدارك موسو امازيغ سباسيل بلا شك تمثال كاين لا كوت سياده وغرا نغالي ذا سلا كوت دراشي دالي يحيى سنفرح ذا مقران انصو في العسلام ماينش الله يسلمك. وقيلا موسكا دفاري تيكل تم زوج دير دون اون شين دو تيليفزيون الجيري. سي لا بروميير فوا. لا سي لا بروميير فوا. تنمرت تسمقان تكشي اختاران تسقيت تيزي وساي وكان ادنوغال اللي ذيك كي تزورها يسا فين بعد في الدار شدا لاكريز بيربيريس تغير ثما ندار شدا لي يحيى ذي غن روين يطفلوا لها ثقر بعد قدرس الشدا يقدر وخم ومزقون ملك بوغر موحد ثما النفقايث يذنا يمض برام زورو وخم ومزقون النفقايث مس سفيان بو كموش الاسلامين كا مسبوك مش الزول في الاول الزول سينبقين الحرمه الزول الببليك تنميرت تسم قران تنيغد امضبار امزورو وخام امزقون تمدين تنفقيتي سبعدا ادنوال ناضا شدا يدار اونغاريغي ثقراغي هذه اللي ديان ينور فيقي ومس حسن موالي نتا دنا مسلا اسلام اسلم بك دي صغم قرانا دينا وكدي زملاء لقيت تنمير فكا دي الزمل وثغلي الضران ايتك النظام الببليك ديال العسلام نوال خنوي خنمتي يغدي طفرن كثران سرمد قمم يذنا غيثرزي باكوذ اذا غدي صحنا كدي زورايس يري نبقاون الحرمه يدون يدنا ساقي درشيد اللي يحيى بد نورم بلا شك طاس يذون اسنم نغمه ساقي مقران ايدي كان اين ذين نعم درشيد عبد النور n'a rien à voir avec moi. Ali Yahya Rachid عبد النور n'a rien à voir à faire avec moi. يا روح درشيد اكيد ناهي تمثال قال لك تياض اراد نظفر في طازين باخذ اذا غدي صحن لما نوقف لا فكا وال ينبقاو الحرمه اد نظفر تحوش لقى ادنا كاع بد ما غافو مشوار درشيد علي يحيى نيغد يون غير ويذ ادرن سلقرا بين منقار لا كريز بير بيرس يون دي غني عاشن مسو غناو سي تزورس ارمي تسقرس اد نظفر تورق ثقي غافو نغمس مقران درشيد علي يحيى نوال تقال غرفت ولميش نغذاو زغيماضين غدنا دار الشدان التيموزغان نغينو من قار لا كريز بربريس تسقوس 1948 نبلا ما إلا نبذر ديسمن رشيد علي يحيى اسماكين إكشدن غير يسمو النظامي شبان لي مشعلي بنايو علي عمريت حمودا إكتشون حسابا نسقم الزورة يرفدن غفي غير الإنسان تم سرتن التيموزغا سلمعنا سلقاين ديك سقوس 40 إلول ذو قاقورني نيار دي 8 برج ملايل تيق سقوسنا 1928 لاصري سقت الدارتن المخضرة سقات يحيى في 15 سقوسن كان رشيد علي يحيى يبدا يقارتو الشريس دو موسو غلناو عندها من بعد 70 مايو 45 ادي سفد يوثن تسقاموتو كافان بي بي ا دي سناويثن بنا كنونت
ومن بعد ديميك الصوض غادي يفرر دوك كايدنا الباك دوك سكوسنا 1948 يتشوشي غير تمورتنا فرنسا عند دينا ذكرى كان النواكوذ ادي يفرر يسميس ياري قداش نموسوها غناو دي تمورتنا فرنسا رشيد علي يحيى اري توطفن دوك سكوسنا 1950 صغور اسار ذا سن العسكر نتمورتنا فرنسا وذي توحبس يتغزين السيني سكوسن ومن بعد تفغسي الحبس دا رشيد علي يحيى ادي في دوك كوفريديس لاي مشالي لكن بالناي والي دي سينيسان لان دي ثالثني دي مدبرون دوك كفارن بي دي ثمورتنا القبايل عندها يقد الشنس توفرا ابدا استكتي وين انسان يمال نتاس غير الجزائر تمازيغ وقبل كل شيء تكتين ورنا عطلارا تسغلغنا رشيد علي يحيى ارا يغالن ذيون قرتي جدا وقراواقين على دغاغن بعد الموت العيمة شعلي ومن بعد ثيموننت الجزائر مسنات يحيى اذي قدش صفاس ذا بوغاطون ديال الجزائر اشو كان اياكي دي خيرا كان يسكواسن يمي الحرس مقراني ديال لان فلاس ديك سكواسن 60 اثحتمن ايوا كان داير في الثباليستيس وهذه جيتي كلت نظام تمورتن الجزائر وهذه قصد الغربه ديك سكواسن 1974 ذي 16 يوليو 1976 رشيد علي يحيى دي سفد كفارن تسيرتي ثيرنين تذوك اللي الجزائر تزايريت ودوك سكواسن جوج رافوسين ادي سلال ايراون الجزائر فيدراليس. C'est un groupe de militants qui étaient des militants du PPA. Dans moi-même, j'étais militant du PPA. ومن بعد 36 سكوسن الغربان بلا البغين تيغرين وكالي فوذن ثروس الحلال اتنادي غفميز دا رشيد نتسا ديال غاريغس يقول وديوغال غار وكال ديد الدين توالنيز اكال الجدود اكال يومي فكتو دارتي صدارفون الجزائري قبل كل شيء الجزائر يتسازن غرزاف لتيزي بوسا دا رشيد خاصو لما تغزي سكواسن المحين ذي العثاب ذو منوغ يرثو ذرث ذي الموت ذي تيزي بوسا دا رشيد خاصو لما تغزي سكواسن المحين ذي العثاب ذو منوغ يرثو ذرث ذي الموت ذو ويذ يوران غافون يريس مشان أسير من الجزائر خير مازال يزدغوليز يقوم يخضو يتسيدير يتسامتيلين اشو كان ايا درا تغزل العمر اتسرنو غتسيغزا في ذي تودرتيز واستفك تغنيت وتجد رشيد اذي يدير ديال الجزائر عليه ليماج ذبنا وعليه ناغ اذي يرنو غرسن نبلا ما يدار ديال الجزائر جزائريا تغزل العمر هدا رشيد دا رشيد كني تيدن الناس 32 سكواسن الغربة ثن تمرا سينا كين توغار دارت مورثن الجزائر تورا واقيلا 8 سكواسن قيد قميد كشمض 7 غير 8 سكواسن توغار سيون وصنفار هاث تسيكتي وين تقديمين لمعنا كيضاس توذم النظام يونو خبراري لي مدما الجزائر الجزائريين في ديار الديمقراط السوسيال وزاري غير هاث يواشون اصنفار شبان واقين غيغار. Tout d'abord, je tiens à présenter des excuses auprès des auditeurs ici présents et aussi auprès des téléspectateurs. Je suis pratiquement dans l'impossibilité de faire une interview sérieuse dans une langue pour laquelle j'ai combattu depuis l'âge de 15 ans. Pourquoi cela ? Parce que les circonstances de la vie que j'ai menée, c'est une situation qui m'est imposée, ont fait que je me suis trouvé souvent à l'étranger. J'avais à peine 19 ans lorsqu'on m'a demandé de partir en France pour rénover la Fédération de France du PPA à l'époque. Et depuis, la plupart du temps, je me suis trouvé là-bas. Je suis rentré en Algérie après 1 an de prison et 2 ans d'interdiction de séjour pour un bref temps. Je suis reparti en France. C'était la guerre. La guerre a fait que je ne pouvais pas rentrer. Je suis rentré quand même assez tardivement. Ce qui fait que longtemps, je me suis trouvé à l'étranger et je n'ai pas eu souvent des rencontres avec des amis pour parler la langue qui m'est chère et pour laquelle j'ai tant combattu. Encore une fois, je tiens à présenter mes excuses tant aux auditeurs ici présents qu'aux téléspectateurs.
Néanmoins, dans mon intervention, au fur et à mesure de son déroulement, j'essayerai d'employer quelques mots kabyles, de telle sorte que je sois plus ou moins bien compris par certains éléments qui ne pratiquent pas la langue française. Croyez-moi que j'en ai beaucoup souffert. J'en ai beaucoup souffert parce que l'essentiel de mon travail a consisté à m'adresser à un auditoire pour partager les idées que j'ai défendues. Des idées que j'ai défendues depuis 1945, il ne faut pas l'oublier. Vous l'avez mis en évidence d'ailleurs dans cette intervention qui vient d'être faite. Nous avons commencé en réalité, certains parlent de 47, d'autres parlent de 48. Nous avons commencé à lutter pour la cause algérienne, pour la cause berbère, à partir de 1945. C'est un groupe de militants du PPA, qui pratiquaient pendant un certain temps la politique du PPA, c'est-à-dire l'indépendance et même l'Algérie arabe. On était à l'époque jeunes, qu'il s'agisse de Laïm Cha'ali, qu'il s'agisse de Amr Ould Hamouda que vous n'avez pas cité, je le regrette beaucoup parce que c'est un des 4 éléments qui a joué un rôle fondamental dans la lutte que nous avons entreprise. Et vous savez bien ce que le sort lui a réservé. Si vous le voulez bien, on en reparlera par la suite. À l'origine, tout à fait à l'origine de ce courant, c'est bien ce groupe de 4 personnes. Ce groupe de 4 personnes, Laïm Cha'ali, Siwali Benaï, Amr Ould Hamouda et Rachid Ali Yahya. Mais il faut préciser une chose. Il est indispensable de le préciser. L'initiateur de ce courant n'est pas Rachid Ali Yahya. L'initiateur de ce courant, c'est Laïm Cha'ali. Il ne faut pas l'oublier, c'est une personnalité considérable que nous avons perdue alors qu'il avait à peine l'âge de 21 ans. Dans notre groupe, c'est lui qui était le plus mûr, c'est lui qui était le plus formé, et c'est lui qui, quoique chacun de son côté était plus ou moins préparé à faire des avancées sur cette question, c'est lui qui a pris l'initiative de la rencontre et l'initiative de lancement d'un courant berbère. Il faut que vous le sachiez tous. Sur le plan de l'organisation, rien n'a été fait avant 1945. Toute la politique nationaliste, qu'elle soit radicale ou qu'elle soit réformiste, a été menée au nom de l'Algérie arabe et du Maghreb arabe. Dans le domaine de l'organisation, eh bien, ce n'est que 1945, à l'initiative de ce groupe, plus précisément à l'initiative de Laïm Cha'ali, un courant nouveau est né, qui est en train de se développer et qui est en train de gagner petit à petit, d'abord la Kabylie, s'étendant en dehors de la Kabylie, s'étendant maintenant chaque jour davantage, et en Afrique du Nord, la prise de conscience berbère, la prise de conscience algérienne, la prise de conscience nord-africaine est en train de s'affirmer. Il ne faut pas oublier Laïm Cha'ali. هي كذا مزروية دار رشيد الدعاء العالم دا استقسينون غايد من بعد 36 يسقسن الغياب في مورتن الجزائر أصنفار الجزائر جزائريا في الديار الديمقراطيكي سوسيال عندي بضس بوسا نادي تيزي بوسا وسنفراغي غني ذات. Alors, un temps, j'ai considéré que mon âge était assez avancé, que peut-être, et c'était sous la pression de certains amis, je me suis dit, est-ce que le moment n'est pas venu de passer le flambeau à de nouvelles générations? Est-ce que le moment n'est pas venu plutôt de me consacrer exclusivement à l'écriture et d'abandonner l'activité pratique? Il s'est trouvé des délégations qui se sont faites en France même, mais aussi d'Algérie, avec certains noms prestigieux, je ne cite pas de nom, mais qui figurent dans l'exposé que vous venez de faire, qui sont venus me voir pour me dire « Rachid, il faut absolument bouger en Algérie.
Rien ne se fait de manière sérieuse. La cause berbère est pratiquement abandonnée. Il faut que tu reviennes pour relancer ce courant. Je n'avais pas de passeport. J'étais dépourvu de passeport. Il fallait que j'aie un passeport pour rentrer en Algérie. Croyez-moi, ça n'a pas été facile. Ça a été excessivement difficile. D'ordinaire, à Paris, lorsqu'on s'adresse à l'ambassade ou au consulat, eh bien, on le fait normalement. Moi, lorsque je me suis présenté, accompagné d'amis, connus du reste, à l'ambassade, on lui a dit pour Rachid Ali Yahya, c'est difficile, on ne peut pas le faire nous-mêmes, il faut qu'il soit fait en Algérie. Sami, eh bien, c'était... la date exacte, je ne pourrais je pourrais pas vous la dire. Enfin, moi, je suis venu à peu près un an et demi après, je suis venu, c'était en 2009. En 2009 que je suis rentré, un an et demi après, j'ai préparé mon départ et puis je suis venu ici. Je l'ai eu difficile. Et même lorsqu'ils ont reçu mon passeport à Paris, ils ont fait un an, ils ont mis un an et demi pour me le remettre. En fin de compte, j'ai pu avoir un passeport. Mon idée première était évidemment de rentrer. Je me suis préparé pour rentrer. Je me suis dit qu'en rentrant, j'allais trouver une situation tout de même plus ou moins avancée. C'est le contraire que j'ai trouvé. La situation était absolument lamentable. La cause berbère était pratiquement abandonnée. C'était la démobilisation. Les gens étaient démoralisés. Rien de sérieux n'était entrepris. Je me suis dit, bon, ben, il faut bien que j'essaye de faire quelque chose. Bon. J'avais dans l'idée de créer, évidemment, dès le départ, un parti, en tous les cas sans trop tarder. Mais je me suis dit que c'était prématuré. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de semer. J'ai décidé de semer. Lorsque j'étais arrivé, je dois vous dire que j'étais vraiment... une Algérie fédérale, démocratique et sociale. Je vais en arriver là, si vous voulez. Je vais en arriver là, si vous voulez. J'ai semé donc ces idées. Quelles sont ces idées? Ce sont des idées d'Algérie algérienne, d'Algérie fédérale, d'Algérie démocratique et d'Algérie sociale. Lorsque j'étais rentré en Algérie, j'ai été surpris de voir énormément de monde à l'aéroport pour me recevoir. C'était une très grande satisfaction pour moi. Et puis, des journalistes venaient me rendre visite. En tous les cas, parmi eux, il y avait le journaliste de l'Ouatan, un garçon charmant d'ailleurs, dont j'ai gardé un excellent souvenir, un journaliste de Liberté, et je leur ai accordé des interviews. Celle qui a été la plus importante a été celle que j'ai accordée à l'Ouatan. À l'Ouatan, j'ai dit, je rentre un peu dans votre sujet, dans la question que vous me posez, j'ai dit, en Algérie, il n'y a pas d'Arabes. Il n'y a que des Algériens. Il n'y a que des Berbères. Les uns sont des Berbères qui parlent l'arabe algérien. Les autres sont des Berbères qui parlent le berbère. Il y a donc des Berbères berbérophones et des Berbères arabophones. Ils étaient abasourdis. L'idée qui s'était répandue en Algérie, c'est que Rachid a des idées très étroites, centrées exclusivement sur la Kabylie. Le reste ne l'a jamais intéressé. Et voilà qu'il découvre que les idées que nous avons constamment défendues, en réalité, ne se limitent pas à la Kabylie. Ils s'étendent à l'Algérie entière. Plus important encore, ils s'étendent à l'Afrique du Nord entière. Eh bien, ça n'a pas été facile de le concevoir. Finalement, voyant cela, je lui ai dit, d'accord, il y a des Arabes en Algérie, eh bien, ces Arabes sont à l'ambassade d'Arabie et à l'ambassade du Qatar. En dehors de cela, il n'y a pas d'Arabes en Algérie. Il faut que vous sachiez, cette idée d'Algérie arabe ne tient pas debout. L'Algérie n'a jamais été française. Et finalement, on a eu la preuve qu'elle ne l'est pas. L'Algérie n'a jamais été arabe. L'Algérie compte au fond. Dans ses profondeurs, l'Algérie est arabe. C'est une terre berbère et ses habitants, tous ses habitants, sont berbères. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des éléments étrangers qui sont venus en Afrique du Nord. La plupart d'entre eux, du reste, fixés en Tunisie.
il y a eu, comme vous le savez, les Phéniciens, Carthage. Il y a eu, comme vous le savez, les Vandales. Il y avait les Romains avant, il y avait les Vandales. Il y avait les Grecs, ça porte un autre nom. Je n'ai pas la mémoire, je tiens à vous le dire, la mémoire des noms. Malheureusement, j'en souffre beaucoup de ce côté-là. Il y a eu, par la suite, des Turcs et il y a eu les Français. Les Français, il n'y a pas eu de mélange, mais il y a eu des spécialistes, des scientifiques qui ont étudié cet apport étranger depuis l'époque carthaginoise, depuis l'époque phénicienne. Le tout résumé, le tout ramassé ne constitue pas 5% de la population algérienne. Pas 5%. Et ils sont venus, les uns après les autres, absorbés les uns après les autres par l'élément berbère. En ce qui concerne l'élément arabe, c'est même ceux qui sont les moins importants. En ce qui concerne, par exemple, les Vandales, on parle de 200 000 qui sont rentrés en Afrique du Nord. Et on dit que ces Vandales ne sont pas partis. Tandis que ceux qui sont venus d'Arabie, en réalité pas simplement d'Arabie, eh bien, ils étaient très peu nombreux. Les premiers sont pour la plupart repartis. Ceux qui sont restés, c'était des célibataires. Ils se sont mariés avec des femmes berbères et leurs enfants sont des berbères. Tous ces éléments qui sont venus de l'étranger, qui ne sont pas importants, qui ne sont pas venus ensemble les uns après les autres, ont été fondus dans le creuset berbère. Tous les pays se forment de cette manière, toutes les nations se forment de cette manière. Le fan est berbère et les autres sont assimilés par ce fan berbère. Il n'y a donc pas d'Arabes en Algérie. En Algérie, il n'y a que des berbères berbérophones, c'est-à-dire qui se sont mis à parler l'arabe, un arabe de chez nous, et des éléments qui continuent à parler le berbère. شفتني ذا طهرت مثل تاقي توفق ضايق دينا دا رشيد أنا كاين نقالوا يوفقوا شو توفق ضا راي c'est normal, tout le monde le sait. Il n'y a pas d'arabe en Algérie. Il y a des Algériens qui parlent l'arabe. شو توفق ضا راي وفق راه يوث تمثلت كان نفعونا سي مون بوين دو فيو معليش درجه هذه هكا ما نخدم توت اون طابل ام ثاقي جوري مي ما نهضر في لي بربر انا هضر استبربر يا اخي سبحان درجه الطاسم سبريدني دينا وزمير غير هذه تزوى اللي دخل ناخذ avec ولا plaisir. شو غيري كاين يون ولاد الرشيد كاين ما تمسري ثارومير سي اون لونغ étrangère lorsque parle l'arabe c'est une langue étrangère il y a que le berbère qui m'intéresse parce que تضغي ما استقبايلي نمرت هذا تعرف سير احسن في هذا الدنيا هذا عرض ولا كده هرش تحسخ لي un assistant نعم bien sûr روح مسموالي Bon, c'est là de l'exposé qui dit dans Rachid. Ce qui a attiré mon attention, c'est il met de la passion dans Rachid, voilà, de la passion. Il n'y a pas quand même un risque que les non-berbérophones, vous parlez de berbères arabophones, de berbères berbérophones, donc les autres, ou qui se considèrent comme arabes en Algérie. Il n'y a pas un risque, il est radical un peu. Même si c'est les tripes qui parlent et tout, c'est pour une prise de conscience et tout. Mais de l'autre côté, les gens, c'est comme ça qu'ils comprennent malheureusement. Le processus de socialisation en Algérie a fait en sorte de fabriquer toute une génération, ou alors plusieurs générations de gens qui se considèrent, ils sont convaincus qu'ils sont arabes, qu'ils ne sont pas berbères. Malheureusement, c'est enraciné. Et on a des jeunes, vous aurez du mal à les convaincre qu'ils sont berbères. Donc, il y a le discours de
سنتكشمض لي هذا ثيستياكي باللي نكوني ديما زيغ ماشي ضاربن ما كندير هذا طاهر اون ني با راسيست بيان سور يا با ليو دو راسيزم ولا قالوا كذي لا راسيزم كي باسكو فينالمون دي زاري لكن ماذا لا معنى يفو فير اوفر دو بيداغوجي بور ترونسميتر بور كونفينكر بوتيت هاد كمل هذا ولا رشيد نمسموها لي خطر الا الدكتور محمد الحاج عيسى الجزائري يرد كيون كتابيني سيناك ديك سكواس اكتي دارس فما طرف اختار في دار استعرفت في داود استقبالي تختار تسي تارو استعرفت هنا ديك سكواس 1947 فتح حزب الشعب الجزائري انتنابا من اجل فلسطين ناخذ من انتنابا انتنابا نستدير جوردان سوتياني مورتن فلسطين فكان رفض من طرف رشيد علي يحيى الذي اظهر رفضه القاطع بل وعدائه لكل ما هو عربي وقال دكتور كي هناك رشيد علي يحيى الذي يون يشرح لنا كل فوالا صغار الشرطين نظام vous auriez été contre le soutien à la cause palestinienne en 1947 voilà. Oui. Exact. Alors ce qu'il dit est absolument faux. Ce qu'il dit est absolument faux. Je sais que cette idée s'est répandue. J'étais en France, j'étais à la Fédération de France. On a parlé de crise berbère. Vous savez que c'est là-bas que ça a commencé, la crise de 49. Oui. C'est en France que ça a commencé. On a inventé une histoire et Ali Yahya Abdel Nourié pour beaucoup dans cette histoire, à savoir c'est à l'occasion d'un mémorandum qui a été envoyé. Tout cela est faux. C'est absolument... La crise berbère a commencé en France après mon exclusion avec un certain nombre d'amis de la Fédération. Lorsque je suis arrivé à la Fédération de France, on n'a pas voulu de moi. Responsable, alors que j'étais envoyé par le parti pour aider à la réorganisation de la Fédération de France qui était en pleine déliquescence. Alors, bon, si j'ai été là-bas, j'étais recherché bien sûr à l'époque, si j'ai été là-bas, c'est pour travailler, c'est pas pour me croiser les bras. Ça n'a pas été facile. On reportait mon travail de semaine en semaine. Ça a duré quelques mois finalement. Voyant cela, j'ai vu qu'en réalité, il ne voulait pas. C'était un homme qui était très étroit. J'ai oublié son nom. Il faut que je le retrouve, qui était à la tête de la Fédération de France. Il m'a regardé, il a vu un étudiant, déjà il a chassé tous les étudiants à l'époque et tous les intellectuels. Un étudiant et de surcroît un Kabyle, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il vient pour m'ennuyer. Il a tout fait pour m'isoler. Voyant cela, lorsque ça a duré, je n'ai pas accepté. Je me suis mis en rapport avec des éléments de chez moi, de Michelet. La plupart d'entre eux étaient à l'époque à Saint-Denis, à Métard. J'étais à l'époque à Saint-Denis. Alors, j'ai pris contact là-bas. J'ai gagné l'idée de réorganisation de la Fédération de France à Saint-Denis. Et de là, j'ai pu gagner d'autres éléments. Alors, ça n'a pas été facile. Ça a été excessivement difficile. Et ça a été dangereux pour moi parce que j'étais constamment menacé de mort. Ils avaient ramené Messali, ils avaient ramené Mzrana, ils avaient ramené tous les responsables pour essayer de me contrarier. Mais lorsque j'ai décidé une chose, rien ne m'arrête, j'ai pu en fin de compte gagner la confiance des militants de la Fédération de France et j'ai demandé un congrès. Un congrès, je n'ai pas pu l'obtenir, mais on a obtenu une sorte de rencontre, une sorte de convention. Et là, j'ai joué un rôle principal. Et c'est là que s'est posé le problème. J'ai d'abord présenté une liste qui est passée très largement à la direction de la fédération. J'ai ramené tous les étudiants. L'Ashraf, c'est moi qui l'ai ramené. Il était chassé, c'est moi qui l'ai ramené. Celui qui a failli être président de la République après, qui a été renversé, Chadli, comment il s'appelle? Non. Amirat? Non, pas Merde, non. Merde, c'était un ami intime. J'ai oublié son nom. Après, on a parlé d'Aït-Ahmed, mais bon. Non. Enfin, je les ai ramenés, j'ai ramené toutes les élites et tous les éléments, sans faire attention s'ils sont berbérophones ou s'ils sont arabophones. Je les ai ramenés, je les ai réintégrés, et là, on a réorganisé la Fédération de France. À cette convention, le problème s'était posé. On a voulu qu'on fasse une quête. Je n'ai jamais été hostile à cette quête. Ce que j'ai dit simplement, c'est que
à l'époque, c'était les féodaux extérieurs à la Palestine qui recevaient cet argent. Qu'est-ce qu'ils en faisaient? Ils n'en faisaient absolument rien. Ce ne sont pas les éléments de l'intérieur qui pouvaient en bénéficier pour mener la lutte contre Israël. Alors là, évidemment, j'ai dit, si on le fait, c'est pour eux, mais ça ne sera pas pour les féodaux qui dirigeaient à l'époque. Mais être contre, je n'ai jamais été. Comme je ne le suis pas actuellement, dans mes écrits, j'ai toujours défendu la Palestine. Et à cette époque-là, je dirigeais l'Étoile nord-africaine. Si on retrouve cette Étoile nord-africaine, on découvrira que je me suis prononcé contre les féodaux qui dirigeaient à l'époque, cette aristocratie féodale qui dirigeait à l'époque les pays arabes, mais je me suis prononcé pour le peuple et pour l'aide à la Palestine. Et j'ai toujours continué, y compris actuellement. تقدر لطول النور افريكان مساء الي يحيى هكذا رقد الكثره لان القبائل كم شتيني لا معنات الجميع ميصالي الحاج يخدم الرئيس وكذا رقي خاصو لما دي تزوره زرا مركز قال ان بو بروش لي باتي سما دويد مصر دويد نظام Oui. Alors, moi, je n'ai pas été militant de l'Étoile nord-africaine, j'étais trop jeune pour cela. J'ai commencé à militer, notre groupe d'ailleurs a commencé à militer en 42, 43, 44. Avant, c'était l'Étoile nord-africaine, mais c'est une bonne chose de poser la question. L'Étoile nord-africaine a été créée autour de 1925, ça a été la troisième internationale qui avait joué un rôle important en faveur, et le Parti communiste français a joué un rôle important dans la création de ce mouvement. Mais enfin, c'était les Algériens qui étaient rassemblés dans ce courant. Eh bien, à l'époque, on a dénommé le parti l'Étoile nord-africaine, ce qui est une chose excellente, mais le contenu, c'était l'arabisme. Lorsqu'on parle de culture, c'était de culture arabe. Lorsqu'on parle de langue, c'était de langue arabe. Quant au fond, malgré ce nom qui était tout à fait approprié, le fond, c'est un fond uniquement arabe. Et cela a continué de manière constante durant la vie de l'Étoile nord-africaine, comme par la suite, une fois qu'elle a été dissoute et que le flambeau a été repris par le PPA, c'est exactement la même chose. Alors la question, pourquoi? C'est un peu pour répondre à une question, elle n'est pas clairement posée peut-être, mais enfin, pour répondre à cette question qui est en réalité sous-entendue. La plupart des militants de l'Étoile nord-africaine en France, la plupart des militants du PPA en France, c'était des Kabyles. C'était des Kabyles. Mais tous étaient partisans de l'Algérie arabe. Il faut que vous sachiez que jusqu'à une époque récente, les éléments les plus engagés en Algérie pour l'Algérie arabe, c'était les Kabyles. C'était les Kabyles. La plupart étaient des Kabyles. À la tête de cette organisation et dans le corps de cette organisation, ils ont cependant choisi Messali. Messali, qui est un homme auquel il faut rendre hommage, il faut le dire. C'est un homme qui a des qualités importantes, c'est un homme qui a d'un grand courage, c'est un homme très fier. C'est un homme très fier, c'est un homme qui a représenté le mouvement nationaliste de l'époque dignement. Mais il y avait à côté de lui des militants qui étaient, de ce point de vue, qui avaient la même valeur que lui de ce point de vue, mais qui avaient en plus que lui une formation qui était beaucoup plus élevée au niveau de la culture. Imam Shamar, c'est un homme qui, il est sorti du peuple incontestablement, mais il s'est cultivé. Incontestablement, il est devenu non seulement maître de la parole en langue française, mais aussi par l'écrit. Et ça a été, la plupart des écrits de l'époque officiels sortaient de sa main. On pouvait le choisir. Eh bien non, on lui a préféré Messali Hadj parce que c'est un arabophone, pour faire la démonstration que nous sommes plus arabes que n'importe qui. Il faut que vous sachiez que lorsque vous regardez l'histoire de l'Afrique du Nord, depuis la rentrée de l'islam en Algérie, petit à petit, au fur et à mesure que l'islam s'est implanté, l'arabisme
s'est implanté. Les Omeyyades, c'est surtout eux qui ont dirigé concrètement, après certaines tentatives au préalable, la conquête de l'Afrique du Nord. Les Omeyyades, c'est important ce que je vais dire, c'est très important ce que je vais dire. Les Omeyyades ont été des gens très habiles. Ils ont été des gens très habiles. Le père du fondateur de la dynastie Omeyyade, c'était l'ennemi acharné du prophète. C'était Abu Sufyan, vous avez peut-être entendu parler de lui. C'était Hind, la femme, une femme qui a un caractère, qui a une personnalité très grande. C'était des ennemis du prophète qui avaient organisé la mort du prophète, qui avaient organisé des combats contre le prophète. Lorsque les idées de l'islam se sont répandues, ils y ont adhéré, et c'est leur fils, Muawiyah, qui a pris la direction. Muawiyah, c'est un homme qui a fait un stage en Égypte, où il était gouverneur d'Égypte. Il a fini par avoir une culture administrative assez avancée. Il a fini par l'emporter sur Ali, et c'est là qu'est née la dynastie Omeyyade. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, la dynastie Omeyyade? Eh bien, cet islam, qui était du vivant du prophète, quelque chose de séparé de l'arabisme. Il y avait l'islam d'un côté, il y avait l'arabisme de l'autre. Lorsqu'au mont Arafat, la dernière visite qu'a faite Mohammed à la Mecque, on lui a posé la question, est-ce qu'il y a une différence à faire entre les Arabes musulmans et les musulmans non arabes? Il a dit, il n'y a aucune différence à faire, l'essentiel chez eux c'est la foi. L'essentiel c'est la foi. Donc il faisait une différence entre l'islam et l'arabité. Et l'arabité, je dis, et l'arabité. Qu'est-ce que les Omeyyades ont fait? Les Omeyyades ont instrumentalisé l'islam, ils l'ont pénétré d'arabisme, c'est devenu un islam arabe, ce qui fait que partout où ils sont passés, partout où ils ont fait des conquêtes, lorsqu'on islamise, on arabise. Ce qui fait que les gens, lorsqu'ils deviennent musulmans, petit à petit, ils deviennent arabes. Et c'est comme ça que l'arabe s'est imposé un petit peu partout dans l'empire arabe. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu donc? Il y a ce qu'on appelle, ce que j'ai décrit dans mes travaux, l'aliénation nationale. Ce sont des gens, ça a été le cas pour la Syrie, ça a été le cas pour l'Irak, un temps, mais il y a eu une insurrection de leur part du côté de la Perse. Ça a été ainsi en Égypte, ça a été ainsi en Afrique du Nord. Eh bien, on est musulman, on devient arabe. Et c'est ainsi que même lorsque les Arabes, en tant qu'empire, ont quitté l'Afrique du Nord, l'arabisme s'est imposé. Les rois qui se sont installés en Tunisie, en Algérie et au Maroc se sont réclamés de l'arabité. Le grand Abdelmoumen, c'est un personnage considérable que Abdelmoumen, qui représentait les Almohades. Eh bien, lui-même, que l'on peut considérer comme le plus grand général de l'époque et l'homme d'État le plus important dans le circuit méditerranéen, lui-même s'est prononcé pour l'arabisme. Alors, pour se libérer de l'arabisme, c'est excessivement important, il faut la modernité. À l'époque de la féodalité et à l'époque de l'Antiquité et à l'époque de la féodalité, la religion l'emporte. Elle l'emporte sur tout. Elle l'emporte dans la vie privée, elle l'emporte dans la vie publique. On est obligé d'en tenir compte. C'est lorsque on se libère progressivement de la pensée antique et de la pensée féodale. C'est lorsque la modernité a fini par apparaître et par s'imposer que les gens ont commencé à considérer qu'il y a lieu... C'est excessivement important. C'est la modernité qui permet de regarder les phénomènes d'une manière séparée l'un de l'autre. Ça a commencé en Kabylie, parce que nous sommes les plus instruits. Ça a commencé en Kabylie parce que... Les Kabyles plus instruits, parce qu'ils sont partis en France. Et ils se sont formés en France, donc l'idée de modernité s'est emparée d'eux. C'est pour ça que l'idée d'Algérie algérienne et l'idée de berbérité s'est imposée d'abord
en Kabylie. Adenoral. Elle est en train de se répandre maintenant chez les éléments berbérophones et ça va de mieux en mieux. Et même les éléments arabophones commencent à être gagnés à cette idée au fur et à mesure que la modernité s'installe. Eh bien, on sera gagné à l'idée d'Algérie algérienne et les arabophones finiront dans leur ensemble par accepter cette idée d'Algérie algérienne. Ce n'est qu'une question de temps. سي اون كيسيون دو تو ادنو على دخل مس موالي لك دراشي دالي يحيى وكنا نكمل ولا بعد غاف الشدان اين ميقال كريز بيربيرس مازال تسكيت تيزي بسائق تكميلا مس بوك مشوي في كاراوال كشينا شو رايك مس بوك مش ديونا تقرا شو كثر ديال مزيان كو الا ريسبونسابل لا من البرامج ديال التياتر نفقاي نخمم مزقون نفقاي تيك فيك كو دينا دراشيد Effectivement, ترسقيها والغروان النرغرون parce que ça arrête de se l'émission avec les grands noms là يبارك que ce soit Darachid Tahar notre ami aussi donc اكن نقدر عقلي نحفظه كثر حفظه بزاف العفايس بزاف الحوايج جو بونس كو ميم البوبليك باسكو لي جون كوم موا يعني عقلي نرفض بزاف الحوايج رايك في اللي ديالك في كاع الجزائريين effectivement كاين قسمي دنلول نهضر ثا قبايليت قسمي دنلول نعلم باللي الجزائر سي ان بيي بربر voilà donc après l'histoire bien sûr peut-être كني autant que jeune وتنسينا راه كني يقوم الحال donc on aimerait bien كاين دي رونكونتر واحد الله يبارك الدراشيد طاهر لن ويطني نوسي وبالك نكونوا نسينينا راه طونك جان صافي بليزير هكا يعني اللي طاب لك كانت كان نحفظ بزاف الحوايج ثاني تماس بوكمو سفيان ناد سميكتا ديما البرامج زورو خامو مزكون تمديت في قايت خامو مزكون كسيدنا يوث شدا مقارنه كراكاد نغال تقال غراس دوميني ثقي ديلان ثقراكين ديس دا طاهر طلب امنو كل يوم سواشو منو وينو سيمرو وينو سيغي ليناس تيزي استقبالي ديالنا ولا انت ثنو في الحاد ذوك مشوار ومنو غافين رزانا ما تسمى زغما يدرس السمثا تيزي استقبالي لو كان ولا شتي زيت هذا شايل النظام ماشي ريان دوطر تيزي استقبالي يدي السلحان اين كافين تمسلاي كثوره سي زمان قديم منو غاكي Bien sûr. فعلا فكر مذيان فعلا سون سيتي دي نون كي اون يقوذن مليحه في تمازيغ ثاقي l'un des écrivains qui ont fait beaucoup de choses mais tout simplement نوث ندي سبان نكون ماشي تيزيد استقبالي أبقي من كان كندير دون لانونيما ندم يعني تيمتي ثقبالي السمثات تيمتي نو كلمه نظام كتسيري تسجيل استقبالي تسجيل استقبالي اميرفي اما اسمه اللي سنطر طاهر سنطر طاهر سلاوي سلمى تطس ça fait plaisir de réconcilier avec la vraie chanson kabyle. سلمى طلب طاهر وتتفرى تص دون لا شونسون انجاجي حسير ما يفقد طاهر نالا لا شانسون يومي لعنيش يومي نقرا اون شانسون انجاجي سي كوا كل يوم هذا شو بار اكزومبل ما هاتيزيد شو منو مازال ما تسمع هكا صح منو كلش دونك خطر ما عندنا دار طلب طاهر حسي راه يمدو كلي ولا ذاكي هتا الساره دارنا كاينين المرين عطار صدير لاني قادو دنوفا بوتيت لاني قادو دنشفارا Mais la chanson engagée, c'est quoi? La chanson engagée, d'abord, bon, j'ai une culture à défendre. Donc, elle se défendre avec ma langue. C'est le Waïnou. Donc, c'est un engagement. D'accord. Cela reste à savoir. Mais là, je n'ai pas سي كاس في حماني غاسهم غير قبايلي تفهم الامور نفهم الكيدس لا شونسون انجاجي ماشي غير لما
لما يرقم ضوايض اشي اللي ثيط لا شونسون اونكاجي سي زمان قديم ثلا يزمر يونادي شنو ما يكسن طابو دي تدرتنا دي ثمورث سي ان انجاجمون. طلب طاهر ما سميتها دويت سيدي غادي توالين تغالد سيون اوفسيون ماشي طاساياكي كي راه كان عاد شهرين هكا ناطر 3 شهور حسي راه باكورن كان فوالا كي راه باكورن الكل يمشي للبوم يلحق يدان خاصو لما تاكراكي ويسهل راه تسكر صدرنا البوم ويسهل راه تيدسو فوالا فيك في لو بيراتاج الكل البيراتاج دقش البيراتاج ماشي حاجه نكون يدي حوزه مثلا سي اون بو ما نزمر دنيني ذي الدوني تكمل بيراتاج يحوز هيك ماشي حاجه تمورثنا يحوزها غير فنان تمورثنا نقول ذي المونطونتي البيراتاج سوف كان هذا رشيد دالي يحيى السينوا والن كان يثلثني 47 48 قويت دار مش داكي داش مي تحسيسن امي يثلثني يسقى سن 40 بوندون لا كريز درا اللي شنين المي تحسيس موسني On a eu énormément de gens qui ont créé des chansons, des souhaits. Stmazir, Stqbaylit Mis à part Mohamed Yidir Tamran. C'est pas le plus important, Tamran. Tamran, bon, il y a eu une chanson, Crémé, Semazir, Région Ariolide. Bon, ça a fait dater. Mais des poèmes ont été créés un petit peu partout. Là, Mèche lui-même en a créé. كون في الورودي تاكركاد وشندس ليوان الطريق باش كذا نطرق enfin quelque chose comme ça il en a lui-même créé beaucoup de militants en ont créé il y a un Gazoven Selhi il en a créé énormément énormément de poèmes et puis par la suite qui ont été chantés énormément de militants il y avait vraiment des chansons militantes excessivement importantes pendant un certain temps même. Maintenant je reviens à ce que a dit mon frère Taleb. Le fait de chanter c'est un engagement. Ah oui, bien sûr. Le fait de chanter en kabyle, c'est un engagement. Voilà. Le fait de chanter en kabyle. Mais des chansons militantes. Ces derniers temps, ça reprend et c'est une bonne chose. Mais peut-être aussi qu'il y a un certain nombre de personnalités qui jouent un rôle important, néfaste, contre la berbérité en Algérie, qu'il faut peut-être personnellement critiquer. Nous avons ces Kabyles de service qui sont au pouvoir, il faut les critiquer personnellement, il faut les déshonorer. Il faut évidemment chanter la revue de la culture nord-africaine, de l'Afrique, de la personnalité nord-africaine, mais il faut aussi engager des chansons contre ceux qui sont en train de la combattre. Bon, je vais aborder dans ce sens que je vais reformuler ma question tout à l'heure. Vous m'avez donné du grand moudre. Ne pensez-vous pas que cette façon de poser problème est contre-productive finalement pour la Kabylie, pour Tamazir, pour l'Algérie algérienne? Les Kabyles de service, c'est pas comme ça, je suis désolé. Un arabophone, alors, je ne parle pas d'un arabophone qui aspire, comme nous tous, à l'Algérie algérienne, sinon il est radical dans son... Après, juste, il y a une question qui coule de source. Le MAC, par exemple. Le MAC, au départ, j'avais comme l'impression que vous incarnez une espèce de troisième voie. Il y a le pouvoir, avec sa façon d'appréhender la question berbère, la question amazigh en Algérie. Il y a le MAC qui est radical, autonomiste, indépendantiste, c'est de l'aventurisme. C'est l'Algérie algérienne, c'est bien, mais il me semble que c'est un peu... Vous êtes un peu radical dans votre façon de poser le problème. Je crois que vous ne me connaissez pas vous aussi de manière... Vous ne me connaissez pas vous aussi de manière suffisante. Effectivement, ce qu'on a pensé de moi, c'était quelqu'un qui pratiquait une politique d'isolement de la Kabylie. On m'a même prêté l'idée d'avoir créé le PPK.
Le PPK. Ce qui est absolument faux. Le pharmacien le pharmacien de Blida, qui a occupé un poste de Premier ministre, Comment Rejimi? non, le Blida, à l'indépendance, c'est lui qui était le chef du gouvernement. Il m'avait, avant de rentrer en Algérie, il m'avait dénoncé en disant que c'est le créateur du PPK. Je n'ai jamais défendu une telle thèse. Jamais. Plus encore, l'isolement de la Kabylie, je l'ai constamment combattu. Je vais vous apporter une petite précision qui se rapporte à l'histoire. Les idées premières, je vous ai dit que c'est l'Aïm Achali. Mais c'était des idées qui n'étaient pas suffisamment développées. On parlait de renaissance berbère, mais on ne leur avait pas donné un contenu. Un socle. Et c'était le plus avancé parmi nous. J'étais jeune à l'époque, j'avais 17 ans. Je m'interrogeais. Et puis on a perdu l'Aïm Achali. On a commencé notre travail en 45. On était 45. Et en 46, je me souviens, quelques 15 à 20 jours avant sa mort, il était chez moi. Il était malade. Ça allait un petit peu mieux. On s'était retrouvés un certain nombre d'amis militants. C'était le travail du PPA et aussi le travail secret, très discret, en ce qui concerne nos idées. Bon, le moment où on avait fini notre travail, puis chacun devait partir dans sa direction pour mener son travail organisationnel et puis de propagande. On allait deux par deux. Bon, tu es bien à la maison, tu es tranquille, tu vas rester encore quelques temps, ça va aller mieux. Et puis tu reprendras la lutte. Non, il faut absolument que j'y aille. Tu vas attendre quelques temps. J'ai été jusqu'à lui dire, c'est le dernier mot que j'ai dit à l'Aïmesh. Dis-moi, tu ne te crois pas pour quelqu'un d'indispensable? Et puis il s'est mis à sourire et reste. Moins de 15 jours après ou 20 jours après, c'était lui qui était responsable du PPA de Souathni de Michelet. Ce qui fait qu'on n'a pas pu répandre nos idées. Et pendant un certain temps, nous étions vraiment orphelins. Pour tracer avril, c'est moi qui ai dit, en rencontrant Amar, il faut qu'on s'en rencontre et qu'on essaye de voir un peu plus clair, qu'on définisse une base. Et cela qui a été prévu, je n'ai pas de mémoire, alors je l'ai cité, la réunion des Aros. Vous en avez entendu parler des Aros. C'est pour te dire l'historique, c'est important. C'est important. Des Aros, on a pris toute une série de décisions à l'unanimité. Lorsqu'on a abordé le fond de la question nationale, c'était une véritable dispute, on ne s'entendait pas. Qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé de reporter ça ailleurs et j'ai été chargé de rapporter sur la question nationale. J'ai rapporté sur cette question nationale et on en a discuté à une réunion qui s'est tenue par la suite à Alger. Et c'est là qu'on a décidé d'engager notre action sur la base algérienne. C'est là que j'ai formulé pour la première fois l'idée d'Algérie algérienne. C'est là que j'ai formulé pour la première fois l'idée de langue algérienne, maternelle et populaire. Elle n'était pas suffisamment avancée pour dire que c'est des langues nationales. Mais c'était déjà un pas en avant. Et par la suite, on s'est engagé dans cette voie. La crise de 48, lorsque Smith Tardak, sur quelle base? Sur la base de l'Algérie algérienne. Lorsqu'on m'a exclu, j'ai réuni le comité fédéral à Paris. Nous étions 32. Nous étions 32. Je les ai réunis.
Bon, je me suis dit, bon, jusqu'à maintenant, on a travaillé dans une totale clandestinité. Les choses ouvertement. Et sur le champ, j'ai rédigé, dans notre métier d'avocat, au pied levé, j'ai rédigé une motion, je l'ai proposée, où il a été question d'Algérie algérienne, et c'est devenu notre action officielle. Donc, il y a eu constamment un équilibre entre les deux éléments qui existaient. Simplement, nos idées n'étaient pas suffisamment claires en ce qui concerne l'élément berbérophone. On n'avait pas accédé à ce niveau de maturité qui nous permettait de voir que l'élément arabophone n'est pas arabe, qu'il est en réalité berbère. Malheureusement, on ne l'a pas fait, mais on a parlé d'égalité et on a parlé de l'arabe algérien. Et c'est par la suite que mes travaux, c'est par la suite que dans mes travaux, j'ai fait des approfondissements et que j'ai dégagé tout cela de manière claire. Mais je l'ai fait de manière méthodique, c'est pour répondre à lui. Je l'ai fait de manière méthodique, je l'ai fait de manière scientifique. Si tu lis mes écrits, lorsque j'ai détruit la langue arabe classique, c'est un travail scientifique. Le pouvoir a étouffé cette œuvre. Mais lorsqu'elle sera connue, vous allez voir ce qu'elle va faire. Les sont des écrits scientifiques et j'ai été aussi respectueux de l'élément avec l'élément arabophone qu'avec l'élément berbérophone. J'ai défendu de manière égale l'arabe algérien, que j'ai qualifié par la suite de langue nationale de l'élément arabophone, que la langue berbère, que j'ai qualifiée par la suite de langue nationale de l'élément berbérophone. Jamais de ma vie, je défie n'importe qui d'apporter le moindre écrit, le moindre propos que j'aurais tenu où j'aurais fait une différence entre l'élément arabophone et l'élément berbérophone. Pour moi, ce sont tous des frères. Je considère, depuis que l'Algérie a accédé à ce qu'on a appelé l'indépendance, que l'Algérie s'est libérée, certes, du colonialisme français, mais qu'en son lieu et place s'est installée la domination de l'arabisme et de l'arabo-islamisme. Nous ne sommes pas libérés nationalement. Le problème qui se pose actuellement, c'est un problème de libération nationale. Les deux éléments sont victimes de cette domination de l'arabisme et du panarabisme, et je travaille au rassemblement de tout le monde contre l'arabisme et contre le panisme. ثاني سدا رشيد مازال تسجيل تيزي بس اذا تكملنا كان جات تعرفوا الشطوحه هذا رشيد